뉴욕에서는 뉴욕시장과 시의원 등의 시정치인, 뉴저지에서는 주지사와 주 상하원 의원 등을 뽑는 본선거가 내일 실시됩니다. 2명의 한인 최초의 뉴욕시의원 배출이 임박한 가운데 줄리원 뉴욕시의원 26선거구 후보를 위한 투표 참여 집회가 주말에 펼쳐졌습니다. 줄리원과 더불어 한인 최초의 뉴욕시의원 당선이 임박한 린다이 뉴욕시의원 23선거구 후보는 남편과 함께 소중한 한 표를 행사하고 한인 유권자들의 투표 참여를 당부했습니다. 뉴욕시 공무원 백신 의무화 조치가 1일부터 시행된 가운데 공무원 접종률이 91%를 기록했지만 아직 2만 4천 명이 접종을 받지 않아 무급 휴직 명령이 내려졌습니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 여러분 안녕하십니까? 월요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 뉴욕에서는 뉴욕시장과 시의원 등의 시정치인, 뉴저지에서는 주지사와 주 상하원 의원 등을 뽑는 본선거가 내일 실시됩니다. 지난달 23일부터 31일까지 뉴욕과 뉴저지에서 실시된 조기 투표가 종료한 데 이어 뉴욕은 내일 오전 6시부터 오후 9시까지, 뉴저지는 오전 6시부터 오후 8시까지 본선거를 실시합니다. 뉴욕 본선거에는 뉴욕시장을 비롯해 뉴욕시 공의공호관, 퀸즈 보로장 등 뉴욕시 주요 공직자를 선출합니다. 뉴욕시장은 민주당 경선에서 승리한 에릭 아담스 브루클린 보로장과 공화당 후보 커티스 슬리와가 출마했지만 아담스 보로장의 압도적 승리가 확실시됩니다. 뉴욕시의원 선거에서는 한인 밀집 지역인 19선거구에는 토니 아벨라 민주당 후보와 비키 팔라디노 공화당 후보가 경쟁합니다. 플러싱을 대표하는 뉴욕시의원 20선거구에서는 샌드라 황 민주당 후보와 파이 유친 공화당 후보가 경쟁합니다. 뉴저지에서는 주지사와 주 상하원 의원 그리고 각 타운 정부 시의원들의 선거가 치러집니다. 뉴저지 주지사 선거에는 민주당 필 머피 주지사의 재선이 확실시됩니다. 뉴저지주 최초의 한인 주하원 의원에 출마한 엘렌박 민주당 후보의 당선도 확실시됩니다. 뉴저지 주하원 37선거구 민주당으로 출마한 엘렌박 후보는 한인들이 언어적인 어려움이 없도록 최선을 다해 도울 것이라며 한인 유권자들의 적극적인 투표 참여를 당부했습니다. 주 하원 의원 되면은 District 37 주 하원 의원이지만 그런데도 제가 한국 사람이니까 다른 한국 사람들 여기 District 37 사는 사람들이 말이 못 통해 가지고 이제 질문이 있는데 전화를 못 한다 아니면 이메일을 못 본다 그러면 한국 사람이니까 저는 꼭 우리 사무실에 한국 사람들도 스태프 있으니까 꼭 전화하고 이메일로 보내주세요. 무슨 질문 있으면 내가 도와드립니다. 미국도 변했으니까 옛날에는 열심히 살아라 조용하게 살아라 했는데 이제는 그런 때가 아니라서 이제 더 크게 목소리를 만들어야 되고 더 열심히 나와서 투표해야 되고 그러면 우리가 더 크게 될 수 있습니다. 뉴저지주에서는 팰리세이즈 팍 시의원의 이종철, 폴 김 민주당 후보와
스테파니장 공화당 후보 등 3명이 경쟁합니다. 또 클로스터, 엣지워터, 듀몬트, 올드타판, 레오니아 등에서도 한인 시의원 후보가 출마해 그 어느 때보다도 많은 한인 후보, 특히 많은 한인 여성이 출마해 귀추가 주목됩니다. 2명의 한인 최초의 뉴욕시의원 배출이 임박한 가운데 줄리원 뉴욕시의원 26 선거구 후보를 위한 투표 참여 집회가 주말에 펼쳐졌습니다. 지난달 30일 오후 써니사이드 르 로다티 공원에서 줄리원 후보를 위한 투표 참여 집회가 열렸습니다. 척 슈머 연방 상원의원, 캐롤린 멀로니 연방 하원의원, 존 리우, 마이크 지아나리스 뉴욕주 상원의원, 도노반 리처드 퀸즈 보로장 등 지역 정치인들뿐 아니라 각 보로와 인근 선거구에 출마한 동료 후보들도 대거 참석해 줄리온 후보를 적극적으로 지지하고 2일 실시되는 본선거에 투표 참여를 호소했습니다. She is some incredible person. We spent time together, and I just want to tell you how lucky the people of this community are to have someone running and hopefully being elected. She is going to do so many good things in this community. So she won the primary, but there is still an election. You have to get out and vote for Julie. Her opponent's roaming the block somewhere around here. So we have to make sure we don't forget, while you're voting for mayor and for everything else, do not forget to vote for Julie Wan. This is somebody who worked so hard during the primary, like spared no effort to make sure that people understood the issues and that she got her message out. And in a very crowded field, I think she outworked everybody, and ultimately the people of her district saw through that and elected her their nominee, and they're about to elect her to the city council. 이날 100여 명의 커뮤니티 단체 관계자들과 주민들도 참석해 줄리원 후보에 대한 아낌없는 지지를 보냈습니다. 특히 줄리원 후보의 이후 선거구뿐 아니라 맨해튼과 브롱스에서 출마한 동료 후보들도 참석해 원 후보의 소중한 한 표를 호소했습니다. 줄리원 민주당 후보는 본선거에서 승리하면 최초의 여성이자 최초의 이민자, 최초의 소수민족으로 26 선거구를 대표하게 될 것이라며 무한 영광이라고 말했습니다. I thank you for the privilege to be your representative, but again, this is going to be a partnership. My focus will always be on you. I'm here to listen, I'm here to co-govern, and to share the power that we have gained for the communities that have gone so long unseen and dismissed, like the Himalayan population, for the Queensbridge and all the NYCHAs, for all my brothers and sisters who are black and brown, who have been over-surveilled, mass incarcerated, and just stuck in a systemic racism where we have been stuck in poverty. For all of us, that we are here for them and we are here to represent. 원 후보는 최초의 한인이자 여성으로 뉴욕시의원에 당선되면 한인들을 위해 끝까지 용감하게 싸울 것이라고 다짐했습니다. 한인 여성이 뉴욕에서 시의원으로 처음 돼서 저는 끝까지 용감하게 한인을 위해서 싸우겠습니다. 줄리원 민주당 후보는 지난 6월 실시된 예비선거에서 14명의 민주당 후보들을 제치고 민주당 후보로 당선됐습니다. 원 후보는 2일 실시되는 본선거에서 공화당 후보를 이겨야 최종 승리가 확정됩니다. 뉴욕시의원 26 선거구는 롱아일랜드 시티, 써니사이드, 아스토리아 등을 관할합니다. 줄리 원과 더불어 한인 최초의 뉴욕시의원 당선이 임박한 린다이 뉴욕시의원 23 선거구 후보는 남편과 함께 소중한 한 표를 행사하고 한인 유권자들의 투표 참여를 당부했습니다. 린다이 후보와 남편 강지훈 씨는 지난달 30일 오전 퀸즈보로 커뮤니티 칼리지 내 조기 투표소에서 소중한 한 표를 함께 행사했습니다. 이 후보와 함께 투표소를 찾은 강 씨는 아내 린다는 안에서나 밖에서나 열심히 일하는 사람이라며 훌륭한 시의원이 될 것이라는 확신이 있다고 말했습니다. She definitely gives 100% on whatever she does, and I really think that she is going to do a great job, and I'm very confident in her abilities, and at the end of the day, she really does have the heart for the community and the people in this area. So I think that's the most important thing. So. 린다이 후보는 긴 여정의 결승선에 이르렀다며 코리안 아메리칸으로서 또 이민 가정의 자녀로서 뉴욕시의원 23 선거구에 출마하게 된 자체를 영광스럽게 생각한다며
2일 실시되는 본선거에서 큰 표차로 승리가 확정되기를 기대한다고 말했습니다. We're nearing the end of the finish line, approaching the finish line. It's been a long journey, but I feel very honored and proud as a Korean American, as an Asian American, as an child of immigrants to, represent hopefully this district. And yeah, we're just pulling for a big win, and hopefully it'll just, as the first woman and person of color to win the primaries and hopefully the seat in District 23, it's a tremendous honor and I'm very humbled. So. 린다이 후보가 본선거에서 승리하면 뉴욕시 의원 23선거구에서 최초의 여성이자 소수민족 의원이 될 것입니다. 뉴욕시 의원 23선거구는 오클랜드 가든, 베이사이드 힐스 등 동쪽 퀸즈 지역을 관할합니다. 린달리 화이팅! 뉴욕시 공무원 백신 의무화 조치가 1일부터 시행된 가운데 공무원 접종률이 91%를 기록했지만 아직 2만 4천 명이 접종을 받지 않아 무급 휴직 명령이 내려졌습니다. 드블라지오 뉴욕시장은 뉴욕시 29개 기관에 근무하는 공무원의 백신 접종률이 91%로 상승했다. 하지만 지난달 29일까지 백신을 1회 이상 맞지 않은 공무원이 2만 4천 명에 달했으며 오늘부터 이들에 대해 무급 휴직 명령을 내렸다고 말했습니다. 특히 경찰, 소방, 위생 등의 민원 관련 공무원들의 접종률도 높아졌지만 아직도 미접종자가 많아 치안 및 소방 공백 등이 현실화되고 있습니다. 뉴욕시경은 백신 접종 증명서 제출 기한인 지난달 29일까지 접종률이 5%나 늘어났지만 아직도 16%가 미접종자로 집계됐습니다. 소방공무원도 백신 접종률이 8% 올랐고 청소를 담당하는 위생국 공무원은 접종률이 10%나 급상승했습니다. 하지만 소방국과 위생국 공무원의 미접종률은 각각 23%로 극심한 인력 부족이 불가피할 것으로 전망됩니다. 뉴욕주 병원 및 요양원 등에 근무하는 의료 종사자들은 앞으로 종교적 이유로 백신 접종 의무화에서 면제될 수 없습니다. 제2연방항소법원은 지난달 29일 의료 종사자는 종교적 이유로 백신 면제 대상에서 제외될 수 없다. 백신 의무화에 따른 공공의 이익이 개인의 이익보다 더 크다며 1심 판결을 뒤집었습니다. 뉴욕주 정부는 1심 법원이 종교적 이유가 있다면 백신 의무화 대상에서 제외된다는 판결을 내리자 항소를 했고 승리한 것입니다. 이에 대해 캐시 호컬 주지사는 백신 의무화를 지지한 항소법원 판결을 높이 평가한다. 백신 의무화는 모든 뉴욕 주민을 안전하게 보호하는 최선의 정책이라고 말했습니다. 연방질병통제예방센터가 이번 주 5에서 11세 대상 화이자 백신 승인 여부를 발표할 전망이며 승인이 나면 그 다음 날부터 백신 접종이 개시됩니다. 한편 모더나의 경우 심근염 등 부작용 우려로 청소년 대상 접종에 빨간불이 켜졌습니다. 연방식품의약국이 5에서 11세 소아에 대한 화이자 코로나19 백신 긴급 사용을 승인했습니다. FDA의 이번 승인으로 앞으로 어린이들은 성인 복용량의 3분의 1에 해당하는 용량의 백신을 3주 간격으로 2회 접종하게 됩니다. 며칠 내로 연방질병통제예방센터가 5에서 11세 어린이에 대한 화이자 백신 접종 승인 여부를 발표할 전망이며 승인이 나면 그 다음 날부터 바로 백신 접종이 개시됩니다. 바이든 행정부는 지난주 1,500만 회 분량의 백신을 준비했으며 어린이 병원, 약국, 보건소, 소아과에서 배정될 것이라고 밝혔습니다. 주정부들은 지난주 5에서 11세는 아이들의 수에 맞는 무료 백신을 주문하기 시작했습니다. 한편 연방식품의약국이 모더나의 코로나 백신이 청소년에게 심장 근육에 염증이 생기는 심근염 같은 희귀 부작용을 일으킬 수 있다는 보고를 검토하면서 백신 사용 승인이 지연되고 있습니다. 모더나는 31일 성명을 내고 FDA가 모더나 백신 접종 후 심근염 위험에 대한 최근 국제 데이터를 검토하고 있어 내년 1월까지 분석이 완료되지 않을 수 있다고 통보했다고 밝혔습니다. 모더나는 청소년 백신 승인 연기에 따라 6에서 11세에 대한 백신 긴급 사용 승인 신청 작업을 미루기로 한 상태입니다. 연방방역당국은 부스터샷 접종 대상을 정신질환자에게까지 확대했습니다. 우울증이나 조현증 등이 포함됐습니다. 정신질환은 결국 면역 기능을 약화시킨다는 게 방역당국의 판단입니다.
SBS 이삼연 기자가 보도합니다. 연방질병통제예방센터 CDC가 우울증 등 정신질환이 있는 환자도 코로나 부스터샷 접종을 권고한다고 밝혔습니다. CDC는 정신질환도 코로나 부스터샷 접종 요건에 추가시킨 겁니다. 보건국은 기저질환 환자는 부스터샷을 맞으라고 권고하면서 이 질환 목록에 정신질환도 포함시켰습니다. 조현증이 있는 정신질환 환자는 코로나에 감염됐을 때 사망률이 3배 이상 높은 것으로 조사됐습니다. 전문 의사들은 만성적 정신질환이 신체적 부담을 주고 면역 시스템을 손상시켜 코로나에 더 취약하다고 설명했습니다. 이에 따라 정신질환은 고위험군에 해당한다고 덧붙였습니다. 연방식품의약국 FDA는 정신질환도 추가되면서 전국 성인 가운데 85%가 부스터샷 접종 자격을 갖게 됐다고 강조했습니다. SBS 이삼연입니다. 예산 규모를 3.5조 달러에서 1.75조 달러로 절반으로 줄인 사회 안전망 강화 법안에 지난해 사용하지 않은 영주권 쿼터 복원 등 이민 개혁안이 다수 첨부된 것으로 확인됐습니다. 뉴욕타임스는 수정 사회 안전망 강화 법안에 미사용 영주권 쿼터 복원 및 재사용, 미국 내 장기 체류 불체자 추방 보호, 연방 이민 서비스국 서비스 개선 등이 포함됐다고 보도했습니다. 미사용 영주권 쿼터 복원안은 합법 이민 적체 해소를 미사용 영주권 쿼터를 올 회계연도에 다시 적용해 이민 적체를 해소한다는 것입니다. 특히 지난 회계연도에는 코로나19로 인해 영주권 발급 등이 지체되면서 영주권 쿼터 수십만 건이 사장될 위기에 처해 재사용 요청이 잇따랐습니다. 또 미국 내 장기 체류 불체자 신분 보장 및 추방 보호를 위한 이민 시스템 개선에 1,000억 달러를 투입하고 이민 서비스국 효율 증진을 위해 28억 달러를 배정했습니다. 코로나19 백신 미접종으로 뉴욕시 경찰 인력 부족이 우려되는 가운데 서포 카운티가 경찰 인력 대거 채용에 나서 인력 부족이 가속화될 것으로 보입니다. 스티브 벨런 서포 카운티장은 경찰 인력 705명 이상을 신규 채용할 것이며 이는 카운티 역사상 사상 최대의 인력 증강이라고 강조했습니다. 특히 서포 카운티는 백신 의무화 조치를 취하지 않고 있기 때문에 뉴욕시에서 백신을 맞지 않아 무급 휴직 조치를 당한 경찰들이 대거 서포 카운티로 이직할 것이라는 우려를 낳고 있습니다. 또 서포 카운티 경찰의 초임은 42,000달러지만 뉴욕시 경찰은 장기간 근무를 해도 최대 연봉이 86,000달러인 반면 서포 카운티는 11.5년 이상 근무하면 연봉이 15만 5,600달러에 달합니다. 이에 대해 뉴욕시 경찰들은 백신을 맞지 않은 경찰들이 롱아일랜드로 몰려갈 수 있다. 서포 카운티는 이들에게 로토가 될 것이라고 주장했습니다. 한편 벨런 서포 카운티장은 뉴욕 주지사 출마를 고려 중이며 이번 대규모 신규 채용은 득표 전략의 일부라는 비판이 일고 있습니다. 지난 3분기 뉴욕주 판매세가 지난해 같은 기간보다 20% 늘어난 것으로 집계됐습니다. 토마스 디나폴리 뉴욕주 감사원장은 지난 3분기 뉴욕주 판매세 징수액이 52억 달러로 지난해 같은 기간보다 8억 6,100만 달러, 20% 증가했다고 밝혔습니다. 이는 지난 2분기 뉴욕주 판매세 세수가 49.2%나 급등한 데 이어 증가세가 계속되고 있는 것입니다. 또 지난해 같은 기간과 비교해 월별로는 지난 7월 21.2%, 8월 15.5%, 9월 22.7% 늘어났습니다. 3분기 뉴욕주 전체 세수도 지난해 같은 기간보다 8.6% 증가했으며 올해 1월부터 9월까지의 세수도 144억 달러로 지난해 같은 기간보다 23억 달러, 19.2% 증가했습니다. 특히 누적 세수는 코로나19 이전인 지난 2019년과 비교해도 8억 2,500만 달러, 6.1% 늘어난 것입니다. 또 뉴욕시 3분기 판매세는 전년보다 27.9%나 급증한 반면 미드어드슨 지역은 16.5%, 롱아일랜드 지역은 16.3% 각각 증가해 뉴욕주 평균에 미치지 못했습니다. 지난 2021 회계연도 동안 뉴욕시 민간 부분 고용 인원이 336만 명으로 팬데믹 이전보다 줄었지만 세수 등은 크게 늘어난 것으로 집계됐습니다.
스카 스트링거 뉴욕시 감사원장은 지난 2020년 7월 1일부터 2021년 6월 30일까지 2021 회계연도 동안 전체 고용 인원이 22만 6천 명에서 출발해 최종적으로 360만 명까지 늘었다고 밝혔습니다. 그러나 이 같은 고용 인원은 팬데믹 이전보다 약 50만 5천 명 정도 줄어든 것으로 집계됐습니다. 또 전체 수입은 995억 9천만 달러에 달했으며 일부 제한된 기금을 제한할 경우 990억 7,300만 달러로 전 회계연도보다 13.2% 늘었습니다. 이처럼 세수가 증가한 것은 전 회계연도보다 세수가 69억 달러 늘어났고 코로나19 등에 따른 연방정부 지원금이 53억 달러나 지원됐기 때문으로 풀이됩니다. 또 뉴욕시 감사원장실이 관리하는 자산의 평가 가치는 2,661억 달러로 전년 2,136억 달러보다 525억 달러나 증가했습니다. 주요 단신 전해드립니다. 아메리칸 항공이 지난 29일 금요일부터 어제까지 사흘간 1,800여 편의 항공편 운항을 취소했으며 이는 항공 여객은 급증하고 있지만 조종사 등 인력을 확보하지 못했기 때문으로 풀이됩니다. 젠사키 백악관 대변인이 코로나19 확진 판정을 받아 자가 격리 중이며 지난달 26일 바이든 대통령을 마지막으로 보는 등 대통령이나 고위 참모들과는 접촉하지 않은 것으로 알려졌습니다. 맥도널드가 맥립 샌드위치 출시 40주년을 맞아 대체 불가능한 토큰이라는 뜻의 NFT를 한정 수량 제작하며 맥립은 전국 참여 매장에서 11월 1일부터 한정 기간 판매됩니다. 연방조사국 FBI가 지난 1월 6일 트럼프 지지자의 의회 난입 사건 몇 주 전에 총기 밀반입, 연방의원 연금 등을 모의한다는 첩보를 입수하고도 이를 수수방관했다고 워싱턴 포스트가 어제 보도했습니다. 어제 오전 8시쯤 브루클린 베드포드 스타이브스 내 한 델리에 고객이 종업원과 말다툼 뒤 화염병을 던져 불이 날 뻔한 사건이 발생했습니다. 악명 높은 마약 딜러인 알베르토 마르티네즈가 어제 새벽 3시 반쯤 맨해튼 할렘 147가 자신의 차량 안에서 총에 맞아 숨졌습니다. 트럼프 전 대통령 당시 백악관 경제고문을 지낸 피터 나바로가 어제 출판된 자신의 저서를 통해 앤서니 파우치 박사가 무책임한 발언을 계속함으로써 국가와 트럼프 대통령에게 엄청난 피해를 입혔다고 주장했습니다. 마이크로소프트 주가는 상승하고 애플은 하락하면서 마이크로소프트의 시가총액이 2조 4,510억 달러로 애플을 꺾고 시총 1위에 올랐습니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요. 여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다.
25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기도그룹 성조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 날씨 전해드립니다. 화요일인 내일은 일부 구름이 끼는 곳이 있겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 55도, 밤 최저 기온은 41도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 27분, 해 지는 시각은 오후 5시 50분입니다. 월요일 TKC 뉴스데스크 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.